जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण 28 फेब्रुआरी 2025 शुक्रवार फाल्गुन अमावास्या। बंधुगण एही फाल्गुन अमावास्या दिन ठारू एही 6 गोटी राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य बदलिबा पई जाउअछि। एमानकर भाग्य सुना भली चमकिबा पई जाउअछि। माता लक्ष्मी कृपारु एमानकर समस्त दुख कष्ट दूर हेबा पई जाउअछि। आउ एमानंकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबा पई जाउअछि। एही 6 गोटी राशि व्यक्ति विशेष मानंकर दुखर दिन एबे शेष होला। एही फाल्गुन अमावास्या ठारू 6 गोटी राशि व्यक्ति विशेष माने हेबा पई जाउछंती भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 6 गोटी राशि जिए कि कोटिपति हेबार रास्ता रे चालुछंती एवं एही फाल्गुन अमावास्या ठारू ग्रह मानकर गोचर स्थिति किछि एही भली भाबरे बनिबा पई जाउअछि, जहा फलरे एही राशिर व्यक्ति विशेष माने मालामाल हेबा पई जाउछंती। एही राशिधारी व्यक्ति विशेष मानक उपरे माता लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति हेबा पई जाउअछि। माता लक्ष्मींक कृपारु आपण मानंकु सठिक समय रे बहुत बड़ धन लाभ हेबार अछि। आपणक उपरु समस्त करजर भार खसीजिब, आपणकर समस्त कष्ट शेष होइजिब। प्रभु श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी कृपारु आपणकर बहुत शीघ्र भाग्य खुलिबाकु जाउअछि। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य खूब जोरसोर रे उन्नति देखादेव। मन पसंदर चाकिरी प्राप्ति हेबार मौका एबे मध्य आपणंकु प्राप्ति हेब। आपणंक भितरे एबे आकर्षणर क्षमता बढ़िजिब। लोक माने मध्य आपणंकु एबे पसंद करिबा आरंभ करिदेबे। आपणंक द्वारा करा जाइथिबा सबु चेष्टा एबे सफल हेबा पई जाउअछि। कौनसी प्रकारर काम आरंभ करिबा पूर्वरु आपण आपणंकर गुरुजन मानंकर आशीर्वाद निश्चय रूपरे नियंतु। महादेवंकर कृपारु आपणंकु बारंबार अजणा जगारु धन लाभ होई पारे। परिवार तरफरु आपणंकु कौनसी बड़ खुशी खबर निश्चय रूपरे मिलिबो। आपण मानंकु दूर यात्रा करिवार सुजोग मध्य प्राप्ति हेबो। एहा छड़ा आपणंकर कार्य क्षेत्र रे नुआ नुआ सांग साथी आपणंकर बनिबे। कोर्ट कचेरी मामला रे आपणंकु सफलता निश्चिंत रूपरे मिलिबो। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा सेही राशिधारी व्यक्ति विशेष मानंक संपर्क रे जेउ मानंकर भाग्य एही फाल्गुन अमावास्या ठारू बदलिबा पई जाउअछि। जहार विषय रे आमे एही वीडियो रे कथा हेउछे ता पूर्वरु आपण एही वीडियोटी को गोटिए लाइक करंतु एवं तळे आसुथिबा कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहकारे जय माता लक्ष्मी निश्चय रूपरे लिखि दियंतु। चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। तो बंधुगण प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि तुला राशि। आपणको आपणक जीवन रे एबे अपार सफलता मिलिबार संभावना नजर को आसुअछि। अजाणतरे घरे सुख समृद्धि एवं धनर आगमन हेब। आपण एही फाल्गुन अमावास्या ठारू किछि नुआ करी देखाई पारंती। बेरोजगारिया युवक मानंकु भल चाकरी मिलिबार जुग मध्य बनुअछि। नुआ कार्य रे आसुथिबा विघ्न ताहा एबे आपणकर दूर हेबा पई जाउअछि। सामाजिक कार्य करिबार सफलता आपणंकु प्राप्ति हेबो। जीवनर सबु असुविधा आपणंकर दूर होई पारे। आपणंक द्वारा काहाकु जे दिया जाइथिबा धन एबे ताहा आपणंकु मिलिबार संभावना नजर को आसुअछि। घर परिवार रे आपणंकर सुख शांति एवं आनंदर लहरी लागि रहिबो। धन कमाइबार नुआ नुआ अवसर एबे आपणंकु मिलिबा पई जाउअछि। तो जदि आपणंकर एही राशि होई थाए ताहले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी अवश्य रूपरे लेखंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। कहि रखुछु जे आपणंकु आर्थिक क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति हेबार आशंका देखा जाउछि। आपणंकर आगामी समय बहुत अधिक शुभ रहिबाकु जाउअछि। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे धन लाभ हेबार पूरा संभावना नजर को आसुअछि। एही समय रे आपणंकर यात्रा लाभदायक सिद्ध हेब।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରର ସମୟ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଅମାବାସ୍ୟା ପରର ସମୟ ଶୁଭ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଘରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ରାଶିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଏବେ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ଫାଲ୍ଗୁନ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରାରେ ବନିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନରେ ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେତେ ବି କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜରେ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ପରିଶ୍ରମ ବା ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫାଲ୍ଗୁନ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ରାଶି ବା ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ। କେବେ ବି ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଅଥବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।